So this is a figure showing simple random sampling. ഒരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തം ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സപ്പോസ് there are n number of units and it is numbered as 1 2 3 etc. capital N. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സപ്പോസ് we require small n number of units as the sample. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can take small n number of units randomly method or random number generation method. We can select small n number of units. Here suppose capital N equal to 50 and small n equal to 10. Then we can select the samples randomly from this population. നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ റാൻഡായിട്ട് എടുക്കാം. ഒന്ന് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും, we will select one unit randomly from this population and then we will record the observations values and then we will return the unit into the same population. Okay, that is simple random sampling with replacement. Okay, so what is simple random sampling without replacement? We consider a population, then we select the sample and we will not replace the unit into the population before the second selection. With replacement അടുത്ത സെലക്ഷൻ മുമ്പ് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ അടുത്ത റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുമ്പ് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല, കീപ്പ് ചെയ്യും. So that is the difference or similarity between simple random sampling with replacement and without replacement. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, now we consider another figure that we have discussed in the last class, stratified sampling. Stratified sampling പ്രത്യേകത എന്താണ്, we will divide the entire population into different stratas. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ N നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആ പോപ്പുലേഷനിലുണ്ട്. ആ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ ഒരു K നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ട് തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിന് നമ്മൾ 14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന പോലെ we will divide the entire population into different stratas. Let N1 is the number of units in the first strata, N2 is the number of units in the second strata, etc. Nk is the number of units in the kth strata. Okay, so we will take a sample of size small n1 from first strata having size capital N1, and we will take another small n2 number of units randomly from second strata having population capital N2. And etc. small nk number of units from the kth strata with strata population nk. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will take samples from each and every strata. Okay, we will take the samples from each and every strata. So that is the speciality of this stratified sampling. Okay, ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, each and every strata are homogeneous, but when we consider the entire population we are considering different strata, so they are heterogeneous. അത്
അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഓരോ സ്ട്രാറ്റയും ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. പക്ഷേ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് ഹെറ്ററോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. സോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത? സപ്പോസ് ദെയർ ആർ n number of units in a population of size capital N. Then we subdivide the population into n number of subpopulation. അതിൽ ഓരോ സബ് ഗ്രൂപ്പിലും k നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. x1 x2 xk. അതുപോലെ xk +1 xk +2 എക്സെട്ര xk +2k. അങ്ങനെ xn-1k +1 മുതൽ xnk വരെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ k സൈസുള്ള n ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? വി വിൽ ടേക്ക് 1 യൂണിറ്റ് റാൻഡംലി ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ x1 മുതൽ xk വരെയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സപ്പോസ് it happens to be x2. So we will collect the information of x2. Then we will collect the information of the unit in the second position or second group, that is xk +2. അറൗണ്ട് ചുവന്ന റൗണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ. ഇനി സപ്പോസ് the random selection is happen to be xk ആണ് നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്. Then we will select the corresponding last units from each and every subgroups. So that is xk, x2k, etc. xnk. അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കും. So that is the procedure. ഇതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിൽ പ്രത്യേകം ആദ്യത്തെ മാത്രമേ റാൻഡം സെലക്ഷൻ വരുന്നു. Then after that from each and every group we will collect the information of corresponding units. Okay. Second ആണ് second, third ആണ് third, etc. So this is the structure of so-called systematic sampling. Okay. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നാലാമതായിട്ട് പഠിച്ചത് ഏതാണ്? ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്. എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത? We will divide the entire population into different clusters. Suppose there are 7 clusters. അതായത് C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ഇങ്ങനെ 7 ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളെ 14 ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയും ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററാക്കാം, ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററാക്കാം, ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരു ക്ലസ്റ്ററാക്കാം. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല പല ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്? ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്ററുകളാക്കി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ റാൻഡമായിട്ട് എടുക്കും. കുറച്ച് ക്ലസ്റ്ററുകൾ റാൻഡമായിട്ട് എടുക്കും. ഉദാഹരണം ഈ മഞ്ഞ കളർ അടിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്യുക, റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതായത് C2, C4, C7 അത് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ റാൻഡമായിട്ട് എടുക്കില്ല. സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്തായിരുന്നു? നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ റാൻഡമായിട്ട് സ്മോൾ നമ്പർ എടുക്കും. പക്ഷെ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നും എടുക്കില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് റാൻഡം ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. സോ വി വിൽ കളക്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റാൻഡംലി ഫ്രം we will collect the information of all units in the selected clusters. എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സെലക്ടഡ് ക്ലസ്റ്ററിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ 4 ടൈപ്പ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 ടൈപ്പ്. ഓക്കെ. ഇനി മെത്തേഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ 4 എണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ? സാന്ദ്ര മരിയ
ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ സാന്ദ്ര മരിയ, സാന്ദ്ര മരിയ, സാന്ദ്ര ടി യു, സാന്ദ്ര ടി യു കേൾക്കുന്നില്ല. മൃദുല, മൃദുല എ യു, ആൽവിൻ തെരേസ്. മനസ്സിലായി സാറേ. ഹലോ ഹലോ ആ ഞാൻ പറയാം. ക്ലാസ്സിലാണ് സാറേ, ഞാൻ പറയാം. വിട്ടുപോയതാ, സോറി, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോൺ വന്നുകൊണ്ട് ഞാനത് ഓക്കെ. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പിടികിട്ടി, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിടികിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാൻ പറ്റും. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. First, simple random sampling ensures that there is no bias and there is equal chance of selection of all units. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇത് ഒറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഓൾ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് which are used in part of population or subpopulation and not on the population as whole. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ സബ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വഴിയാണ്, മനസ്സിലല്ലേ? ഇതിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതൊക്കെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വഴിയാണ്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ, ദിസ് ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ആർ ഹോമോജീനിയസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ടീച്ചർമാരുടെ ഡാറ്റ അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ BSc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരൊക്കെ പ്രത്യേക സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ it is very useful. Okay, simple random sampling is very useful for taking observation from homogeneous groups. Okay, what is the disadvantage? One first disadvantage is it is not the most efficient sampling design either statistically or economically in all practical situations. അപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഇതൊരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസൈൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയ സ്ഥലത്തൊന്നും നമുക്ക് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ SRS require listing all members of a population ബിഫോർ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ചൂസൺ. അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ലോട്ടറി മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം നമ്പർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് സ്ലിപ്പ് എഴുതണം. ബട്ട് ഇൻ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് എയ്തർ ദ ഫ്രെയിം ഈസ് അവൈലബിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫ്രെയിം ഇൻ ടൈം ഓർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മാനർ. പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കങ്ങനെ ലിസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടും, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇത് അവൈലബിൾ ആകും, മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻകം 10,000-ൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വേണം. അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ചില കാറ്റഗറി കിട്ടും, പക്ഷെ ചിലതൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, SRS ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഇഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി സോ.
നമുക്കറിയാം ഹോമോജീനിയസ് ആണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇഫ് വി കണ്ടക്ട് എ ഓൾ കേരള സ്റ്റഡി, വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ആളുകളായിരിക്കും, അവരുടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ നമ്മൾ ഹോമോജീനിറ്റിക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ സ്ട്രാറ്റയിലും ഹോമോജീനിയസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് SRS either using lottery method or random number table method is very tedious, especially when the sample size is large. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് 1,00,000 പേരുടെ ഡാറ്റ പോപ്പുലേഷൻ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അവരുടെ മുഴുവനും നമ്പർ എഴുതി സ്ലിപ്പ് എഴുതി ലോട്ടിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് ദ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ 130 കോടി ജനങ്ങൾക്കിടയും പേരിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് എഴുതി ആ സ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് ലാർജ്, ദിസ് മെത്തഡ് ഈസ് നോട്ട് effective. Okay, so these are the advantages and disadvantages of simple random sampling. Okay, now we consider the systematic sampling advantages and disadvantages. So നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ലോട്ടറി മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പർ മെത്തേഡ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ഇത് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. സപ്പോസ് there are 100 number of units in the population. Suppose we want to take 10 a sample of size 10. Okay, that is we have to take 10 units randomly from the population size 100. So what is the procedure? We can divide 100 with n, that is 100 by 10, that equal to 10. So 100 can be written as 10 into 10, that is n into k. So here k is 10. Okay, capital N equal to n into k, that is 100 equal to 10 into 10. So small k is equal to 10. So we can divide into 10 groups. Okay, 10 groups of size 10. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ അപ്പോൾ k 10 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 1ൻ്റെയും 10ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ റാൻഡായിട്ട് എടുക്കും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 7. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾ. സോ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഏതായിരിക്കും, 7ാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് റാൻഡായിട്ട് എടുത്തത്, 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും, 17, പിന്നെ 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, അങ്ങനെ 10 നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആ യൂണിറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ. ഇവിടെ ഞാനത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ വരച്ചത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുക്കിൽ. ഞാനത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരച്ചു. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്പറിങ് ഈച്ച് എൻട്രി ഇൻ എ രജിസ്റ്റർ സീക്വൻഷ്യലി, ദാറ്റ് ഈസ് 1 to 3500. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് അതിൽ ഓരോന്നിനും നമ്പർ പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ്റർവെൽ. നമുക്ക് വേണ്ടത് 700 പേരുടെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ 3500 ഡിവൈഡ് ബൈ 700, അത് 5. മനസ്സിലായി? ആ 5 ആണ് k എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് 1 മുതൽ
k വരെ, അതായത് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ റാൻഡായിട്ട് എടുത്തു, അത് 3 ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? 1 3, പിന്നെ അടുത്തത് ഓരോന്നിലും 5 യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത്. 5 + 3 8, പിന്നെ 10 + 3 13, പിന്നെ 15 + 3 18, അങ്ങനെയുള്ള ഈ നമ്പറുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ. ഐ തിങ്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ ഈ ടെസ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആണോ? ആൽവിൻ തെരേസ്? Yes, sir. Okay. Then സാന്ദ്ര, ദിയ, ഐശ്വര്യ, മായ ക്ലിയർ ആണോ? ഐശ്വര്യ, മായ? Sir. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ദിയ, എലിസബത്ത്? Yes, sir. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുറച്ച് പേരെയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. സോ എനിവേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി മച്ച് ഈസിയർ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു SRS സിൻസ് ഈച്ച് വൺ എലിമെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് റാൻഡംലി. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റും നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് എടുക്കണം. പക്ഷേ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കിലോ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള യൂണിറ്റ് മാത്രം റാൻഡായിട്ട് എടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 3 ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ 13, മൂന്നാമത്തെ 23, നാലാമത്തെ 33, അങ്ങനെ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കിൽ. പക്ഷേ SRSൽ എന്താ പ്രത്യേകത? എല്ലാം നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ. The second advantage, if that frame is arranged so that similar elements are grouped together, then systematic sampling is efficient than SRS. നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണ്, അത് ഒരു അനാലിസിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് SRSനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്, എഫിഷ്യൻറ്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമിലർ എലിമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്കീം അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റായി മാറും. ഓക്കെ. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് പെർഹാപ്സ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് for many purposes like election surveys, getting opinion from customers in bank or supermarket or some other public places. Even if sampling frame is unavailable, this method works easily. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ സർവേയിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ, ബാങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പബ്ലിക് പ്ലേസിലൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്, പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക, സ്കൂളുകൾ, അതുപോലെ കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 13 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. 13 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും 10 ഡാറ്റ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ബാച്ചിനെയും നമുക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം, സീരിയൽ നമ്പർ ഓർഡറിൽ. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റാൻഡായിട്ട് ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് റാൻഡായിട്ട് എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതാത് പൊസിഷനിൽ എടുക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് മാത്രമേ റാൻഡായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡായി മാറും. ഓക്കെ. നൗ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? The method is not suitable when there is some hidden periodicity in present
ഇൻ ദ ഫ്രെയിം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആളുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്കിൻ്റെ ആണെന്ന് ചോദിക്കുക, മാർക്കിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബെഞ്ചിലും അരികിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന സെലക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് സെലക്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബയസ് വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? ദർ വിൽ ബി എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബയസ് ഇൻ ദ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റി, അങ്ങനെ എല്ലാ സബ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒന്നാമത്തെ കൂടുതൽ മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ കുറവ് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബയസ് വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഡാറ്റ ഷഫിളായി കിടക്കില്ല. ശരിക്കും ഡാറ്റ ഷഫിളായി കിടക്കുന്ന കേസിലാണ് ഇത് നല്ലത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം കൂടുതൽ വാല്യൂ, രണ്ടാമത്തെ കുറവ് വാല്യൂ, മൂന്നാമത്തെ തീരെ കുറവ് വാല്യൂ, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്തത്, ഇഫ് ദ ഫ്രെയിം ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓഫ് സം ആട്രിബ്യൂട്ട് then the location of the first sample even affect the result of the study. അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഷഫിൾ ആയിട്ട് കിടക്കണം. ഇനി ഏതെങ്കിലും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് തെറ്റായ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും വരിക, മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ സ്റ്റഡി, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഈ മെത്തേഡ് എന്താണ് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ശരിക്കും അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഹലോ, ദീപ, നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ബാക്കി അറിഞ്ഞൂടാ. നോ ഐഡിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിവേ ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്തിടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് വീണ്ടും കാണാത്തവർക്ക് കാണാം. നമുക്ക് പരീക്ഷകളൊക്കെ ഇനി നവംബറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും, അധികം വൈകാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാതെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈ. ഓക്കെ, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആവുക, പോപ്പുലേഷൻ ഹെട്രോജീനിയസ് ആകുമ്പോഴാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. That means we divide the entire population into different subgroups, that is strata, and each strata is supposed to be homogeneous, and
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിയോഗ്രാഫിക് റീജിയനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റ് എഴുതിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ വെച്ചൊരു രണ്ട് സ്റ്റാറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാല് സബ് ഗ്രൂപ്പ് കാണാം. ഈ 4 സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോ സബ് ഗ്രൂപ്പും എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് അതാണ് വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിൽ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ്, ബട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹെറ്ററോജീനിയസ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൽനെസ്, ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, മൂഡ് ഡിസോർഡർ, സിസോഫിനിയ ഡിസോർഡർ, സൈക്കാട്ടിക് ഡിസോർഡർ, അങ്ങനെ 4 ഡിസോർഡറുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം ഒക്കെ. പക്ഷെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എടുത്തെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. അത് ഈ ഫിഗർ നോക്കി, പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹെറ്ററോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഇസ് n and if it is divided in k strata, then capital Ni, n1 I equal to 1 to 3 etc. k are so such that n1 plus n2 plus etc. nk equal to n, and if Ni is the sample of size selected from the ith stratum. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടല്ലോ, ഫിഗറിൽ നമ്മൾ Ni is the sample size from ith stratum. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ then small n1 plus n2 plus extra nk equal to n അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്താണ്? മെത്തേഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സൈസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് n1ൻ്റെ സൈസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് സ്മോൾ n1 എടുക്കുക. അതെന്താണ് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ്? if we want to pick up a proportional stratified sample of size n from a population of size n which has been stratified into k different strata n1 and nk respectively, then the sample size for different strata will be given by ഇത് നോക്കുക, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ. അപ്പോൾ n1 by capital N1 equal to n by n ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ n1 എത്രയായിരിക്കും? n1 എന്ന് പറയുന്നത് n by n1 by n. അപ്പോൾ ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, ഇത് n1, ഇത് n1. This is equal to n by n. അതേപോലെ n2 by n2 equal to n by n, n3 by n3 equal to n by n. So what this implies? അതെന്തായിരിക്കും ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? This implies n1 equal to എന്തായിരിക്കും? n1 n into n1 divided by n. അപ്പോൾ suppose we want to take a sample of size 10 and suppose it is given that the stratum size is 50 and the total population size is 100, then what will be the sample size? 10 into 50, 50 500 by 100 എത്രയാണ്? 5 ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റാറ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 100 ആയിരിക്കും. സോറി 5 ആയിരിക്കും. അതാണ് മെത്തേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ n2 by n2 n3 by n3 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. So that is the method of selecting number of samples from each stratum.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് നോക്കി അറിയാം, എല്ലാ സ്ട്രാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട്. N1, N2, N3, N4 4 സ്ട്രാറ്റയാണുള്ളത്. ആ 4 സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സൈസ്. അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം, ഈ സൈസ് കൂടിയാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് വേറെ എടുക്കാം. ഇനി N2 എടുത്തു. N2 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സപ്പോസ് N2 = 80 എന്ന് വിചാരിക്കുക. 80. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക? This is equal to 8. മനസ്സിലായി? അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് N2 ആയിട്ട്. ഇത് N1 ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രാറ്റം സൈസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതലായല്ലോ. അതുപോലെ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി. ഓക്കെ.